والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں اپنی زندگی کا تھوڑا سا مختصر تبصرہ عرض کرتا ہوں اور اس شخصیت کی بات بھی کروں گا جس کا فیض پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے اور جس کے علم کے ڈنگے پوری دنیا میں بج رہے ہیں، اور اس شخصیت سے میں تو کہتا ہوں کوئی بھی ناواقف نہیں ہوگا۔ وہ شخصیت مفکر اسلام، کنز العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر، مفتی اعظم حضرت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالی۔ معزز ناظرین حضرات، ایک دور تھا کہ میں باطل مذہب کے مدرسہ میں زیر تعلیم تھا۔ میں حفظ بھی انہی سے کیا اور تجوید بھی انہی سے پڑھی اور کچھ سال درس نظامی کے بھی انہی سے پڑھے۔ نظریہ میرا انہی والا بن چکا تھا۔ وہ میرے گاؤں کے لوگ اس چیز پر گواہ موجود ہیں اور میرے قریبی دوست وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرا تعلق سپاہ صحابہ سے تقریباً جڑ چکا تھا۔ پھر اللہ کا فضل، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جب اللہ کا فضل آیا پھر کوئی دیر نہیں ہوئی اور اس کا سبب اور میری ہدایت کا ذریعہ کنز العلماء مفکر اسلام قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالی بنے۔ یہ میری ہدایت کا ذریعہ بنے، جبکہ میں کافی باطل مذہب سے پڑھ چکا تھا، تعلیم حاصل کر چکا تھا اور سمجھدار تھا۔ اس چیز پر لوگ موجود ہیں، گواہ ہیں، لیکن اس وقت کوئی صراط مستقیم والا راستہ مجھے دکھانا والا نہ تھا۔ یوں سمجھے کہ جنتی راستہ دکھانے والا کوئی نہ تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت کو، ان دنوں کو میں اپنی زندگی کا حصہ بھی نہیں سمجھتا۔ میں اپنی زندگی کا حصہ انہی دنوں کو شمار کرتا ہوں جس دن میں نے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے عقائد و نظریات کو تسلیم کیا، الحمدللہ۔ اور یہ سارا مفکر اسلام قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالی اور کنز العلماء حفظہ اللہ کی یہ زندہ کرامت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے الحمدللہ کہ کنز العلماء حفظہ اللہ کہ براہ راست ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی۔ کچھ پریشانیاں، کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں ان کی خدمت میں ابھی تک حاضری نہیں دے سکا، لیکن یہ میں یقین کامل سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ روحانی طور پر کنز العلماء حفظہ اللہ سے بہت کچھ ملا ہے اور مل رہا ہے۔ جب ایمان جیسی دولت اور صراط مستقیم والا راستہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ کے ذریعے سے ملا ہے تو یقیناً اس کے بعد بھی بہت کچھ ملا ہے اور مل رہا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس وقت کوئی ایسا سنی عالم دین مجھے مطمئن کرنے والا نہیں ملا اور نہ مجھے کوئی مطمئن کر سکتا تھا۔ یہ ڈاکٹر
कंज़ुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह के फैज़ का ये आलम है कि आपकी मैंने बरे रास्त मुलाकात भी अभी तक नहीं की, फिर कैसे वो मेरी हिदायत का ज़रिया बने। उसकी दलील ये है, कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब अक़ीदा तौहीद सेमिनार जब से शुरू किया तो वो सारे के सारे बयानात मैं बड़ी तवज्जो से सुनता था, और हर दलील को, डॉक्टर साहब की दलील को मैं अपने दस्ता साथ रखा हुआ था, पेंसिल और दस्ते पर लिखता था उस दलील को, उस हवाले को। फिर वही हवाला जात तमाम के तमाम मैंने पेशावर से मंगवा लिए थे, फिर उनको मैंने देखा, और ये मुख्तसर से ज़िंदगी का जो हिस्सा मेरे साथ गुजरे वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह सिर्फ मेरे लिए हिदायत का ज़रिया नहीं बने, जो मेरे इल्म में है, जो मेरे नाकिस इल्म में है, वो तकरीबन मुझ समेत 12 आदमी बातिल फिरके के स्टेजों पर बैठने वाले, बातिल फिरके के इमामत करने वाले, बातिल फिरके के मुदर्रिसीन में जिनका शुमार होता है, वो लोग, यानी कि हाफिज, कारी, आलिम, अनपढ़ नहीं, वो अवामी लेवल के नहीं, यानी कि मौलवी तबके के लोग, उलमा तबके के लोग, कुर्रा तबके के लोग, यानी कि समझदार आदमी, तकरीबन मुझ समेत 12 आदमी उनके स्टेजों पर, दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फिरके के स्टेजों पर बोलने वाले, उनके कुर्रा, उनके उलमा, उनके मुफ्तियान कराम, मुझ समेत 12 आदमी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह के हाथ मुबारक पर बैत कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूहानी बैत, ये तो मेरा वजदान कह रहा है और ये मेरी दिल की कैफियत कह रही है, रूहानी बैत मेरी भी हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह अन करीब इंशाअल्लाह ज़हरी बैत भी मैं करूँगा। तो ये डॉक्टर कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला का ये फैज़ है। आज वो नादान लोग, खतीब लोग जो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का लिबादा ओढ़ कर डॉक्टर साहब की मुखालफत कर रहे हैं, वो पीर बनास्पति जिनको शरीयत का पता भी नहीं है, मैं उन पीरों की बात नहीं कर रहा जिनकी सारी जिंदगी शरीयत पर गुजर रही है और उनका अकीदा अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी वाला है, उनके बारे में नहीं कह रहा। वो पीर जिनको खुद शरीयत का पता भी नहीं है, जिनको खुद इस्लामी तालीमात का पता भी नहीं है, वो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह पर बात करते हैं, तंज करते हैं और फतवे लगाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। फिर वो खतीब जिनको खुद अपने अकीदे का भी नहीं पता, यानी कि मैं उन उलमा से मुखातिब नहीं हूँ, मेरी मुराद वो उलमा नहीं है जो मेरे सर का ताज हैं और जिन्होंने इल्म में रहकर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह से इल्मी इख्तिलाफ किया है, इल्म के दायरे में रहकर, अखलाक के दायरे में रहकर, जो अहले सुन्नत के मुसल्लमा उलमाए कराम हैं। मेरी मुराद वो नहीं है, मैं हरगिज़ उनके बारे ये बात नहीं कर रहा। मैं उन मौलवियों के बारे में बात कर रहा हूं जो अहले सुन्नत के लिबादा ओढ़कर, अहले सुन्नत के लिबास पहनकर, अहले सुन्नत का इमामा पहनकर राफजियत को तक़वियत दे रहे हैं। वो हमारे नहीं हैं, वो गैरों के हो सकते हैं, हमारे नहीं हैं। तो मैं उन पीरों से, वो बनास्पति पीर जो फिरते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि क्या जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी हुई, तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हारी ज़ुबानें क्यों बंद हो गई हैं? जब सहाबा की तौहीन होती है तुम क्यों नहीं बोलते? जब अहले बैत की तौहीन होती है उस वक्त तुम क्यों नहीं बोलते? आज उस आदमी के बारे तुम तरह तरह के फतवे लगाते हो, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हो, तरह तरह के तंज़ करते हो। उस आदमी के बारे, उस मुहद्दिस कबीर के बारे, उस मुफ्ती आज़म के बारे, उस आरिफ बिल्ला के बारे, उस आलिम बाअमल के बारे जिसने तुम्हारे मज़ारात की चादरों का दिफा किया है, जिसने तुम्हारे दरबारों के चंदों का दिफा किया है, जिसने तुम्हारे दरबारों के उर्सों का दिफा किया है,
उस आलिम के बारे, उस मुफ्ती आजम के बारे तुम इतराज करते हो, उस पर इतराज करते हो जिसने तुम्हारी कवालियों का दिफा किया है। मुझे हैरत होती है, आज तुमने अपने बुजुर्गों की मज़ारात को माश का जरिया बनाया हुआ है। तुमने अपने बुजुर्गों के, वो जो तुम्हारे बुजुर्ग जिन्होंने दीन और इस्लाम की खातिर अपना तन मन कुर्बान किया है, सारी जिंदगी उन्होंने शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजारी, उन्होंने सारी जिंदगी पढ़ने और पढ़ाने में गुजारी, उन्होंने सारी जिंदगी लोगों की इस्लाह की है और अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के अक़ायद की तर्जमानी की है। आज वो अपने मज़ारात शरीफ में चले गए, आराम कर रहे हैं, और तुमने उनके मज़ारों को, उनके मज़ारात को तुमने अपनी माश का जरिया बनाया हुआ है। पैसे तुम्हारे पास आम आ गए हैं, तो फिर तुमने उलमाए हक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, जो उलमाए हक में से हैं, आज उसके ऊपर इतराज़ कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब सहाबा की तौहीन होती है तुम क्यों नहीं बोलते? तुम जुबानों से क्यों गूंगे हो जाते हो? जब तो अहले बैत की तौहीन होती है तो फिर भी तुम नहीं बोलते। जब सहाबा की तौहीन हो रही थी, वो मलऊना जब सहाबा की गुस्ताखी कर रही थी, तो तुम उस वक्त भी बोलते ना, चाहे वो गोरडवी हो, जो भी हो, जिस सिलसिले से ताल्लुक रखते हो। तो जब सहाबा की तौहीन हो रही थी और बिल्कुल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो मलऊना जो गुस्ताखी कर रही थी, उस वक्त तुमने क्यों नहीं क्लिप बनवाया? उस वक्त तुम स्टेजों पर क्यों नहीं आए? उस वक्त तुम सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आए? आज डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने जब उस मलऊना को जवाब दिया और अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के नजरिए को अवाम के सामने पेश किया, तो तुमने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह को गुस्ताख, फुला फुला पता नहीं क्या क्या कहते रहे। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज वो आदमी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब इस फकीर की हिदायत का जरिया बना। तुम तो कोई एक ये जो हालात हाजरा के जो बनास्पति पीर हैं, वो उनसे मैं मुखातिब हूं, बनास्पति पीरों से। क्या तुमने कोई ऐसा एक आदमी बातिल मजहब का, बातिल फिरके का, कोई मौलवी जो मिंबरों पर तकरीरें करता हो, उनके मुसल्लों पर इमामत करवाता हो, उनके मदरसों में तदरीस करवाता हो, कोई एक बातिल मजहब का मौलवी तुमने उसको अपने मसलक में लाए हो, उसको मुतमईन किया है? कोई एक पेश कर दो। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह वो अजीम इंसान है, वो अजीम आलिम दीन है, जिसने सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 12 मुझ समेत अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइलिया वहाबिया फिरके के स्टेजों पर बोलने वाले, उनके मिंबरों पर बैठने वाले, उनके मुसल्लों पर इमामत करवाने वाले, उनके मदरसे में तदरीस पढ़ाने वाले, मुझे समेत अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह के दलाल सुनकर और अहले सुन्नत व जमात के अकीदे की हकानियत सुनकर हमने उनके बातिल मसलक को छोड़कर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक को कबूल किया है। और ये डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का फैज़ है। और सैयदी मुर्शिदी आला हजरत अशा मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो के अकीदे की तर्जमानी कर रहे हैं। कौन? कलंदर लाहौरी कंजुल उलमा हाफिज़हुल्लाह ताला आला हजरत रहमहुल्लाह के अक़ायद की तर्जमानी कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब। तो वो बनास्पति मौलवी, वो बनास्पति पीर क्यों एसीओ में बैठे हुए हैं? सहाबा की तौहीन हो रही है, सहाबा अहले बैत की तौहीन होती, क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं मिंबरों पर आते? क्यों नहीं अपने शख्सियत परस्त मौलवियों को क्यों नहीं बुलाते? उनसे तकरीरें क्यों नहीं करवाते? करवाए ना कि सहाबा की तौहीन हो रही है, उनका रद्द करो, सहाबा का दिफा करो। अहले बैत की तौहीन हो रही है, उनका रद्द करो और अहले बैत का दिफा करो। क्यों नहीं करवाते? तो इससे यह साबित हुआ कि यह सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह से
ایک گستاخی کا بہانہ بنا کر الزام لگا کر تم نے اپنے بغض، حسد اور منافقت کو زہر کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ورنہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ سیدہ کی توہین کے بارے کل بھی پاک تھا اور آج بھی پاک ہے، قیامت تک پاک رہے گا۔ کوئی مولوی ہے، کوئی ایسا پیر ہے جو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر بات کرے؟ ہے؟ مجھ سے رابطہ کرو، میں بات کرواتا ہوں۔ سٹیجوں پر بیٹھنا اور ایسی ایسی تقریریں کرنا کسی کے خلاف، جیسے تم نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کے خلاف تقریریں کی ہیں، دور سے تقریریں کرنا آسان کام ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یہ مشکل کام ہے۔ تو ذرا ہمت کرو نا۔ وہ بناسپتی پیر، وہ بناسپتی مولوی جو رافضیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں، اہل سنت کے عقائد پر حملہ کر رہے ہیں، تو ہمت کرو، میں تمہاری ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے بات کرواتا ہوں، مناظرہ کرواتا ہوں۔ جب تم آمنے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، جب تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے توہین کی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب وہ عظیم انسان ہے، وہ عظیم عالم دین ہے۔ الحمدللہ مجھ سمیت 12 دیوبند اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے سٹیجوں پر تقریریں کرنے والے، ان کے مدرسین اور ان کے مصلوں پر امامت کروانے لوگ مجھ سمیت الحمدللہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کے دلائل سن کر ان کا باطل، ان کا گندا مسلک چھوڑ کر مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کو قبول کیا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی بہت بڑی کرامت ہے، زندہ کرامت ہے۔ اس سے بڑی کرامت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ پیر، بناسپتی پیر اور بناسپتی مولوی، حسد، منافقت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر رافضیت کو تقویت دے رہے ہیں، اور جنہوں نے علم کے میدان میں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے اختلاف کیا ہے، وہ میری مراد نہیں ہے، وہ علماء میری مراد نہیں ہے۔ یہ وہ خطیب جن کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہے، وہ پیر جن کو اپنے عقیدے کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب پر اعتراض کرتے ہیں۔ منہ تو دیکھو نا، کس منہ سے تم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب پر اعتراض کرتے ہو؟ آمنا سامنا کرو، مناظرہ کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے دکھاؤ۔ میں رابطہ کرانے کے لیے تیار ہوں الحمدللہ۔ ہم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کے خادم موجود ہیں، ہم سے بات کرو، ہم تمہارے اشکالات دور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ فیض قلندر لاہوری کنز العلماء ہے، یہ کنز العلماء کا فیض ہے الحمدللہ، کہ ہم نے باطل گندے مسلک کو چھوڑ کر مسلک کے حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کو قبول کیا ہے۔ اور اللہ ہمیں اسی پر موت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسی پر موت عطا فرمائے، اور ہماری اولاد در اولاد کو اسی مسلک پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے، رب ذوالجلال کنز العلماء مفکر اسلام قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کے فیض کو عام فرمائے، اور آپ کو اللہ پاک عمر خضری عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔